Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Академии Каббалы. Тема у нас с вами сегодня очень интересная, вечная. Мы будем говорить о любви. Тема «Возможно ли в нашем мире настоящая вечная любовь?» Еще, кроме всего прочего, у нас сегодня День любви. Называется 15 ава. Поэтому тема злободневная очень, да и вообще по жизни. Значит, у нас много очень групп, переводы на 22 языка. Задавайте вопросы. Без очереди мы вас будем вопросы эти задавать. Вот очень много ребят в Москве. Замечательно. Видите, в Риге. То есть с нами весь мир. Итак, тема «Возможно ли в нашем мире настоящая вечная любовь?» И первый вопрос простой. Елена из Киева спрашивает, что думает каббалист о любви? Каббалист о любви думает постоянно. Вот. Это первое. Это что он думает. А вот да. Что он думает? Вот. Вопрос в том, что он думает о любви. Есть она или нет. Что значит сама любовь? Определение. Границы ее существования. Уровень ее проявления. Условия, при которых, да? Да, при которых она раскрывается, существует и достигается ли любовь такая, которая... Любовь, которая проходит, это не любовь. То есть вы хотите сказать о вечной любви? Говорите? Да. Любовь не может быть иной, только как вечной. Приходящая – это не любовь. Ну и само определение любви, оно должно быть, в принципе, понятно. Когда-то я провел лекцию перед аудиторией довольно большой в Тель-Авиве, и я им сразу же врубил, что любви нет. Да. Тишина наступила, да? Ты помнишь, да? Я помню, да. Вот. И да, была тишина сначала, но ничего, потом со мной согласились постепенно, что любви нет. Почему? Потому что есть любовь к себе. Дорогому, незабвенному, постоянная любовь, естественная, природная, и поэтому она настоящая. Это настоящая любовь. Да. И поэтому она настоящая, потому что она рождается вместе с нами и умирает вместе со мной, с моим «я». Это эгоизм. Наш серьезный эгоизм, который сидит в нас и развивается постоянно, и только лишь и толкает меня носом внутрь себя, искать, чего бы мне еще там себе родному, любимому пожелать, достать, добыть, принести, как бы себя еще больше возлюбить. Это наш эгоизм, наша природа. И поэтому себялюбие – это естественное, как сказать, свойство всего существующего. Вся наша природа, все мироздание, оно состоит из огромного большого эгоизма, который делится на 4 уровня: неживой, растительный, животный и человеческий. И только лишь отличается уровнем эгоистическим, но вообще проявляется только лишь как любовь к себе. То есть на каждом уровне есть любовь к себе. Да. Причем любовь эта, она на неживом, растительном и животном уровне, она инстинктивная. То есть она неосознаваемая самим объектом, как он любит тебя, насколько любит тебя и так далее, он это не проверяет, он просто ее удовлетворяет. А на человеческом уровне любовь, она как бы программируема. То есть она все равно любовь к себе, и только к себе. Но она проходит всевозможные стадии развития. То есть в чем она может выражаться, какие принимать возможные формы. Почему? Потому что тут уже человек, он зависит от общества, от себе подобных, от себе противоположных и так далее. И поэтому его представление о любви,
о том, в чем она заключается, как ее наполнить, насытить себя и так далее, это у него меняется под воздействием общества. Но, в принципе, это то же самое самолюбие, только в еще большей, изощренной и постоянно обновляющейся форме. Вот это любовь, которая существует в нашем мире, включая и такие проявления любви, как любовь матери к ребенку и так далее, любовь человека к родине, там, ты можешь говорить о любой любви, и все это эгоистическая любовь к себе в итоге и больше ни к кому. Вы развеиваете все романтические представления человека. Никакой романтики здесь нету, здесь есть просто заблуждения какие-то мелкие, больше ничего. Это известно всем, и ученым, и философам, и физиологам, и психологам. В наше время особенно, когда эгоизм настолько возрос, что мы понимаем, что любви нет. И даже все ученые говорят, что если сходятся люди друг с другом, то 2-3 года и все, не может больше нормальное проявление между ними взаимности какое-то существовать. Это все быстро уходит. Мы находимся в таком постоянно обновляющемся эгоизме, который просто стирает всевозможные все прошлые условия для проявления какой-то взаимности, эгоистической, естественно, эгоистической, только лишь к себе любимому, но и она меняется. То есть дальше что существует? Привычка? Что дальше? Люди живут по... Люди не живут. Если кто-то еще живет, это просто... это динозавры. Это больше никто. Да, никто в нашем мире добровольно, долго, много, ни из-за детей, ни из-за семьи, ни из-за нажитого там добра и всего прочего не жил бы. Просто физиологически мы находимся в таком состоянии, что если раньше мы умирали... В 40 лет уже. Да, в 40 лет. Раньше проходила любовь, так называемая. Да и смотрели не любовь, а здоровая девка, умеет рожать, умеет готовить, умеет дом содержать. Вот и женишься. А как еще женились и все это? Какая там была любовь? Может быть, там где-то и то у народа точно этого не было, а у этих самых элит там были выгоды другие расчеты. Вот. Так что тут ты понимаешь, что об особой любви говорить нечего. То есть вы все время говорите, что в основе так или иначе лежит расчет. Вот это вы хотите. Это абсолютно точно. Но в наше время, когда мы живем долго, и происходит очень быстро обновление нашего эгоизма, то, естественно, мы проживаем в течение жизни много жизней. Если мне сегодня 70 с лишним, то я прожил уже, наверное, допустим, 3 жизни, если не больше. Так нормальные, как в прошлом. А живу еще с той же семьей. Так дети связывают, все, что создано, все это и все прочее. Но это не то, что мы хотим сказать, как любовь. Любовь по Кабале. Давайте лучше перейдем к нормальному такому определению. Что же такое любовь? Любовь по Кабале – это вообще состояние, которое я достигаю как непосредственную, самую близкую внутреннюю, душевную, духовную связь себя и других. Это ни в коем случае не имеется в виду никакие гормональные здесь привлечения. Это не имеется в виду ни мужчина и женщина вообще. Это просто отношение к другой душе, с которой ты чувствуешь, что вы можете быть родственными душами, когда вы дополняете друг друга. Вы понимаете, как достигать эти состояния, когда вы сливаетесь вместе в одну душу, соединяетесь, и тогда вы понимаете, что вам это необходимо и надо. Это мужчины между собой, женщины между собой, мужчины и женщины, независимые от пола, не от возраста даже, ни от чего, а только от осознания того, что в определенном соединении между собой, внутреннем, душевном, духовном, они достигают состояния, когда именно между собой, на противоречиях между собой и одновременно на связях между этими противоречиями, они строят состояние, которое называется душа.
И тогда, в таком случае, в этом объединенном желании, которое состоит из противоположных состояний, даже ненависти, недоверия, отторжения взаимного, пренебрежения, в общем, все, что только может быть между людьми, вплоть до ненависти, причем на разных уровнях, осознанный и неосознанный, неважно какой, над этим, над всем возникает связь. Связь такая, что мне необходимо быть связанным с этим человеком именно внутренне, над нашими противоречиями, которых мы не скрываем, потому что именно в связи между собой мы можем раскрыть следующий высший уровень нашего существования, высшего существования, духовного существования. Между нами раскроется Творец. Как он раскрывается? На расторжении между нами, на ненависти, и одновременно на связи между нами, на любви. Вот нет ненависти без любви и любви без ненависти. Это обязательно существует. Даже в том состоянии, когда только ненавижу человека, готов все, что угодно с ним сделать, это проявляется, потому что внутри находится зародыш нашей будущей любви, и поэтому я его могу настолько ненавидеть. Вот интересное состояние. А затем, когда я, вопреки этой ненависти, которая проявляется явно, раскрывается, строю осознанно, сознательно состояние взаимности и любви, эта ненависть не пропадает, она мне помогает во всех ее вариациях, во всех ее внутренних проявлениях, во всех ее миазмах, прочих. Она помогает мне создать взаимную связь, когда одновременно и отторжение, и притяжение находятся в моих руках. И я ими обеими пользуюсь, как сопротивлением и преодолением сопротивления. И в таком случае я достигаю любви, которая постоянно строится только лишь над расторжением, над ненавистью. Но когда я ощущаю, почему ненависть приходит, да? Для того, чтобы я поднялся. Я обязан ощущать оба этих состояния одновременно. Вот тогда я действительно твердо стою на ногах, на обоих, на правой и левой. В Кабале это называется на двух линиях, правой и левой линии. Не может быть одной без другой. И тогда я могу управлять собой, и тогда я могу относиться к своему партнеру разумно, понимая все отторжения между нами и все притяжения между нами, управляя ими ради того, чтобы между нами раскрыть Творца. Только лишь ради этого. Получается, что любовь, она не ради любви самой, она не ради гормонального удовлетворения, не какого-то успокоения, а только лишь для того, чтобы раскрыть Творца и вот его-то возлюбить. И получается очень интересное состояние. Как сказано, муж и жена, и Творец между ними. Вот в таком состоянии только и можно достичь настоящей любви, когда эта троица вместе существует, и когда ты работаешь ради достижения Творца на связи между тобой и товарищем, женщиной, мужчиной, неважно как и чем. Это не гормональная любовь, это не земная, что называется. Вот таким образом Каббала трактует любовь. Ну, а если мы вернемся к любви земной, я обязан существовать, тем более ощущать, проявляется вся правда в наших отношениях, что они только лишь утилитарные, просто земные. Не друга и разбежались. А если общее имущество, дети, тогда разбежаться тяжело, тогда мы уже начинаем думать, как друг друга просто подчинить себе, иначе невозможно. Значит, это все неверное состояние. Значит, любовь в нашем мире, если она строится, и тогда я... Ну, а если мы
второй духовную компоненту. Иначе она никак не будет долгое время существовать. Или какие-то особые договорные условия. Но это уже не любовь, а Договор. договор, да. Ну, вот так вкратце. Да, Миша я с вами очень близка согласен эта тема. полностью. После 20 лет занятий кабалой я полностью согласен. Но так как я преподаю, я могу сразу заявить, что Да. когда я говорю на лекциях такие вещи, очень многие не соглашаются. Многие не согласятся, что нет любви. В том понимании, в котором они это понимают. Я а другого у них и нет понимания. Откуда он будет? Да, но только для этого и лекция, чтобы объяснить, как смотрит на это каббала. То есть мы ни в коем случае не отрицаем ничего другого. Пускай люди занимаются этой любовью, к чему угодно и как угодно. Есть много проявлений любви. Любовь – это эгоистическая, потому что мне это нравится, я это люблю, я имею от этого удовольствие. Но вы этой любовью не называете вот так вот. Это не любовь. Это не любовь. Это эгоистическое насыщение и больше никак. А Миша говорит, что любовь есть. Тест. Ну, любовь тогда это просто любовь к самому Тест. себе. Это эгоизм. Я бы, знаете, а можно так заменить вот это слово «любовь», допустим, на равновесие между отрицательными и положительными силами, гармония между свойством получения, свойством отдачи? Да, это же можно так сказать? Вот я всегда, когда с Мишей преподаю, он всегда ищет замену слова любви, Или равновесие. есть Тест. любовь к себе, или есть любовь к ближнему. Два вида любви. Или внутренняя к себе самому, да, или внешняя. Да. Только лишь эти два направления существуют. Если это к себе, то это тот же наш эгоизм. Тест. Я люблю рыбу. Тест 1, 2, 3. Тест 1, 2, 3. Хорошее вино, да, там и так далее. Вот. Ну и люблю себя удовлетворить как этим, так и еще и какими-нибудь сексуальными наслаждениями, какими-то путешествиями там. Я люблю поиграть с ребенком и так далее. Это просто проявление эгоизма. Я люблю ребенка, потому что это мой ребенок, и потому что я люблю себя, поэтому я люблю и ребенка. Нет, понятно, я просто говорю Это все понятно. Тест, Почему тест. это называется какой-то особой любовью? Это проявление эгоизма. Но человеку от этого очень приятно, это очень хорошо. Существует тут очень много проявлений какого-то самопожертвования якобы. Но человек платит за это, Ну, можно конечно. так сказать, А как великие писатели, музыканты, которые страдали, которые шли на какие жертвы Тест большие 1, 2, 3. ради проявления своих этих чаяний, выражения себя. Конечно. Ну, так Можно сказать, что любовь, мы уже говорим о каббалистической любви, это любовь, как есть беспричинная ненависть, так и есть беспричинная любовь. То есть это любовь... Она не может быть беспричинной. Мы просто должны определить, в Est-ce qu'on чем peut же dire que причина. l'amour, То есть даже если она называется беспричинной, c'est мы comme, просто или говорим о том, что мы не comme потрудились une haine infondée? определить ее Est-ce qu'il y a un amour infondé? или потому что Et это ça ne peut pas être sans fondement, mais il faut qu'il y ait une raison. Parce que nous n'avons pas été capables de clarifier sa source, le fondement, parce que son fondement est au-dessus de notre ego. C'est pour cela qu'on appelle cela ainsi. À l'extérieur de nous, donc la loi des organismes vivants, est-ce qu'on peut appeler ça l'amour dans nos cellules, des milliards de cellules, elle sait, mais et ce qui me permet Мы говорим, растение любит влагу, допустим, или тепло. Животные любят там такое-то состояние или другое c'est состояние. l'expression Мы говорим о любви. То есть о тяге, о de проявлении l'existence animée. Когда я Nous получаю disons une plante comme нечто желаемое, то во мне это вызывает чувство удовлетворения. que les animaux également И мы apprécient cela. называем такое состояние любовью. Люблю. Я люблю Lorsque je reçois quelque chose Ну, что ты que je можешь désire, сказать? Это любовь или cela не любовь? cause le sentiment de satisfaction en moi et nous appelons cet état l'amour. J'aime la crème glacée. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est de l'amour ou pas?
Je dis, j'aime. Nous parlons de l'amour envers les autres, peu importe, un voisin ou quelqu'un qui habite très loin. Ça n'a pas d'importance. J'aime. J'aime. А когда человек любит Бога, это что значит? Ça éveille certaines émotions. Moi, j'aime quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire que je l'aime? J'aime l'apparence, les émotions que cela crée en moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer le Créateur? Le Créateur, c'est quelque chose d'autre. Nous devons clarifier ce que ça veut dire. J'entends beaucoup dire, oh mon Dieu, des explications telles que celle-là, des exclamations telles que celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aimer le Créateur, ça veut dire atteindre la force, la qualité du don envers l'autre, envers les autres personnes, au niveau où la perfection de cette qualité qui t'élève au niveau le plus élevé de satisfaction, de plaisir, de ton désir. Je répète, on parle de désir ici. Même lorsqu'on parle de satisfaction spirituelle, l'amour spirituel, on parle toujours de ce qui se parle dans le désir parce que toute notre nature est le désir de recevoir. Mais c'est parfait, correct, une satisfaction parfaite. Il peut y avoir cela que lorsqu'on se connecte aux autres et malgré notre ego, et qu'en pratique, on atteint le niveau le plus élevé de l'ego, mais cela n'est pas appelé l'ego, parce qu'ici, l'ego va contre le désir qui existe à chaque étape. On peut dessiner cela. Nous avons différents désirs. Différents désirs comme ceci. Chacun ne se ressent que lui-même. Si ces désirs peuvent sortir d'eux-mêmes et commencer à se connecter avec les autres, ils peuvent révéler et s'exprimer d'une telle façon qu'ils se connectent entre eux et alors ils créent entre eux, ils créent un réseau de ces connexions. Un réseau qui a été créé entre eux. Le réseau de connexion, ils le ressentiront comme une aspiration générale à se remplir l'un l'autre. Et ce réseau sera appelé le Créateur, Boré. Но почему это так? Да потому что каждый из них, он внутри эгоист. Et ce réseau sera appelé l'amour. Он выходит из себя. Et pourquoi est-ce qu'il en est ici? Parce que chacun d'entre eux est un ego en lui-même. Il est sorti de lui-même afin de remplir les autres, de remplir tous les autres. Donc chacun d'entre eux est moins négatif. Et ce moins reste, mais entre eux, ils créent un énorme plus. И вот на противостоянии плюса и минуса, как и в нашем мире, если есть один плюс и один минус, то между ними возникает, соответственно, разность потенциалов. En opposition entre le plus et le moins, tout comme dans notre monde où on a un plus et un moins, entre eux, il y a une différence de potentiel qui est appelée l'amour, avec l'expression de toutes ces connexions entre eux, et cela sera révélé en relation à nous comme étant le Créateur. Donc j'ai besoin de quelqu'un
opposé à moi, que ce soit un ami, le monde, et je suis le plus. Et entre ce plus et ce moins, nous devons créer cet état. Un rejet mutuel, une opposition, la haine, et en même temps, on crée de force par nous ce centre de gravité qu'on crée et on existe dans cet état de la révélation de cette champ de force entre le plus et le moins. Et cela est créé par nous, ressenti par nous, à différents niveaux, plusieurs degrés. C'est le monde supérieur et la satisfaction de ce monde, c'est le Créateur. C'est ce que nous ressentons jusqu'ici. Nous avons reçu une bonne réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. La sagesse de la Kabbale ne parle que de ceci. Tout ce que nous traversons dans notre développement, de la création du premier point moins, et que par cela on avance encore jusqu'à ce qu'on atteigne le plus, en même temps comme qu'un grand moins, et que cela donc de développement de l'ego qu'on a ici, avec cela, c'est difficile d'écrire avec ce stylo, très difficile. Le développement de l'ego. Cela a lieu durant 6000 ans pour que ce moins ici, 0 jusqu'à 6000, grandit constamment et à un certain rythme, et plus tard on doit le réaliser plus, malgré cet état créé au-dessus qui crée la création, la connexion entre nous, la manière dont cela a lieu. D'un côté, nous avons développé l'ego, il est descendu de cette façon. Et d'un autre côté, en relation à ceci, un plus qui va ici, et ainsi, on atteint une grande opposition entre le plus et le moins. Cet état d'opposition nous donne l'effet de grand amour. Et chaque fois qu'on ne peut pas nous développer vers le plus, au moins on va vers le moins. Notre avancement passe nécessairement par des montées et des descentes, comme cela existe, comme pour les électrons, qui est en opposition à d'autres forces dans la nature. Une question de Colombie, comment briser la chaîne j'ai pas compris. C'est passé d'une génération à l'autre. Il ne faut rien briser. On a besoin de rien briser. L'amour que nous faisons grandir et développons est cet amour au-dessus de notre ego. Il faut qu'il soit développé en groupe, où nous étudions la théorie entre nous, comme dans un laboratoire. Nous passons par différents états, des états intérieurs, comment on peut être connecté entre nous, où est l'attraction, où est le rejet,
Comment pouvons-nous créer ce plus parce que naturellement, notre nature n'est que moins Alors, il faut qu'on monte au plus et descendre au moins, comme je l'ai dessiné ici, et pour qu'on soit capable d'avancer de la bonne manière. Si nous avançons sur la ligne médiane, comment je vais dire? De telle manière, comme ça, peut-être donner. Pour cela, on a besoin du groupe, du professeur de l'étude. Si nous pouvons avancer de la façon la plus efficace. Comment pouvons-nous ajouter un composant spirituel entre un homme et une femme, un mari et sa femme? On peut uniquement ajouter un élément supplémentaire spirituel lorsqu'ils comprennent ce qu'ils font. Pourquoi cela existe entre eux? Ils doivent réaliser qu'ils ont une chance unique entre eux dans toutes les situations de la vie qu'ils vivent afin de s'entraîner l'un à l'autre au don mutuel l'un envers l'autre. Et ensuite, ils peuvent atteindre la révélation du Créateur. Comme il est dit qu'un homme et sa femme, le Créateur est entre eux, mais uniquement si sérieusement ils étudient afin d'atteindre ce but, qu'ils doivent passer au-dessus d'eux d'une bonne manière et s'entraider. Question: est-ce qu'une personne peut vivre spirituellement si elle ne ressent pas l'amour envers elle-même? Une personne doit se développer afin de révéler son potentiel spirituel. Parce que pourquoi est-ce qu'elle vit? C'est une honte, c'est une gêne si la personne vit en vain. Il ne faut pas faire trop attention. Si elle a la chance de s'engager avec ce que nous avons à notre époque, cette organisation, cette opportunité d'étudier, de grandir, de développer ces qualités en vous, toute autre chose dépend de vous. Rien n'est nécessaire, ça dépend de chacun. Que ce soit quelqu'un de seul, devant son ordinateur, il faut qu'il soit en groupe pour pouvoir corriger son ego. Qu'est-ce que ça veut dire de corriger? L'équilibrer, ça veut dire l'équilibrer ses qualités négatives et de façon de révéler le Créateur. Est-ce qu'elle se ressent? Elle ressentira que cet amour alors remplit toute la création, le monde entier. Et une personne qui étudie la Kabbale atteint ce type d'état parfois lorsque l'amour remplit tout le monde. C'est comme un champ. Et ensuite, cela s'éloigne et il doit passer d'autres années, après plusieurs années, atteindre cet état par lui-même. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. L'amour et cette force, ce champ de force, c'est une force. C'est une force du don, la force d'amour. C'est ça la force d'amour.
Lorsque j'apprécie quelque chose qui existe à l'extérieur de moi, plus que moi-même, cela est appelé l'amour. Pour ce désir, pour cet état, ça n'a pas d'importance. Il dit que l'amour est la manifestation de l'amour. Et on voit qu'il y a la manifestation de l'amour et de la haine en même temps ici. Le Rav, ces états d'amour et de haine qui existent à l'extérieur l'un de l'autre, ils ne sont pas réalistes. Lorsque nous passons par ces états, alors on arrive à un équilibre normal. C'est comme dans la physique, tu ne peux pas avoir de moins en plus ou l'inverse. Donc l'amour ne peut être sans haine et l'inverse. Ils sont créés l'un sur l'autre, au-dessus de l'autre. Et c'est comme cela que nous vivons entre nous, parce que le Créateur nous a donné ces qualités. Et ce sont vraiment des qualités très tangibles que nous devons absorber en nous-mêmes et exister avec elles. Et je comprends que le plus et le moins, c'est moi-même et la personne en face de moi, que je comprends que tout cela est fait par le Créateur. Et donc, on en arrive à un équilibre. Cela devient, c'est comme si on devenait quelqu'un d'autre. Tout ce qui est entre nous, tous les états de quoi on avait dans le passé deviennent complémentaires parce qu'ils deviennent un système intégré. Et alors, je comprends que cet état que je découvre est en équilibre. Cet état d'équilibre entre toutes les qualités, c'est ce qui est appelé l'amour, c'est l'équilibre idéal du système. Pacha de Saint-Pétersbourg qui demande habituellement, une personne découvre l'amour comme une mère par rapport à son enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela à propos de l'amour dont on parle? Je n'avancerai pas. Et cela à cause simplement, je donne ça comme un exemple habituellement, mais c'est quelque chose d'autre. Parce que l'amour qu'on affiche dans le groupe est créé sur cet équilibre entre les qualités de l'amour et de la haine. Question. Tout ce qu'une personne s'habitue, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on est noué. Mouchi, donc peut-être il faut découvrir un nouveau mot pour cela. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas encore trouvé un? Les kabbalistes utilisent les langues de ce monde afin d'expliquer les phénomènes du monde supérieur. Cela est appelé la langue des branches. Et nous prenons toutes ces définitions et nous les décrivons. Dans sous la forme d'un monde qui existe en opposition, dans des qualités opposées à nous. Et c'est en fait, ce n'est pas en fait notre monde où on doit découvrir la bonne collaboration de savoir ce qu'est le vrai amour. Evgeny Lebenim, quelle est la racine de l'amour qu'on vit dans le monde matériel? Non, la branche matérielle est
est une relation à pourvoir à ses besoins, comme un ego, comme un chien qui sniffe, qui renifle par rapport à son congénère. Mais quel type d'amour penses-tu que c'est? Lorsque le plaisir est si grand et qu'il me pousse et qu'il me tire d'une façon que je ne peux rien faire d'autre, ni voyager ou faire du sport ou manger ou quoi que ce soit, que la seule chose à laquelle je pense c'est l'amour, c'est dans mon esprit, plus dans mon cœur, disons, pour une fille, quand est-ce que ça a 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Peut-être tu as peut-être grandi plus que peut-être que maintenant c'est 8 ou 9 ans, mais la question est, est-ce que ce n'est pas une sorte de conseil ou d'exemple à ce sujet? Quel conseil, quelle allusion? C'est juste un développement égoïste de mes hormones, je deviens. Non, mais je ne sais pas exactement ce que sont ces hormones et ce que je ressens et comment les réaliser. Et je ne sais vraiment pas comment mettre ça en pratique, mais simplement être attiré par un certain objet, par quelqu'un d'autre, où cela peut avoir lieu. Donc j'ai expliqué une fois comment ma mère m'a expliqué en tant que docteur le sentiment d'amour peut être réveillé parce qu'elle était docteur, elle connaissait ces choses. Donc c'est la même chose ici. Je ne rigole pas. Ce type de sentiment, au contraire, cela nous développe beaucoup. C'est la transition d'être un enfant vers l'âge d'un jeune adulte. Donc c'est complètement égoïste. Il n'y a pas de pensée de la création impliquée ici. Le RAF, bien sûr que oui, pour développer notre ego. Donc c'est un type de développement positif, mais tout développement est bon. C'est simplement que cet ego doit être corrigé aussi rapidement qu'il se développe. Et il continue à se développer par l'influence de l'environnement et dans plusieurs types d'attractions qui sont créées, etc. Mais en principe, les composants humains, comme on l'apprend, c'est ce dont il s'agit, que c'est la nourriture, le sexe, la famille, la richesse, la puissance, le pouvoir. Donc, l'honneur et la connaissance. Mais en fait, 6 penchants dans lesquels se développe notre ego. Mais je ne fais que chercher là où je pourrais avoir plus, ce qui est mieux. Et si j'ai plus de connaissances, alors je peux jeter tout le reste. Mais pas boire, ni fumer, ni traiter avec des femmes ou créer une famille ou quoi que ce soit. Il se peut que simplement je me plonge dans les sciences et me remplissent avec la connaissance, c'est tout. C'est ça aussi un type d'amour, l'amour pour la satisfaction. Chacun a ce type de remplissage. Est-ce qu'on a du plaisir de l'amour éternel ou pas? Question. L'amour éternel, c'est l'amour où tu génères en toi toutes les forces de la création, tant négatives que positives. Lorsque tu rassembles en toi ces qualités qui existent dans tous les mondes et qu'elles existent en toi, inclut en toi, ça inclut en toi toute la création. Et alors, tu inclus tant la partie positive que négative. Et cela commence à fonctionner en toi comme un moteur à mouvement perpétuel.
Et cela est vraiment éternel en termes de temps, mais cela est constamment renouvelé et cela apparaît constamment d'une façon nouvelle. Et ça, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que c'est pas de l'amour égoïste? À partir du moment où cela apparaît au-dessus de ton ego personnel, à l'opposé de tout le reste, cela t'apparaît comme des qualités opposées. Et en relation à elles, tu t'équilibres. Et il apparaît que le moins et le plus travaillent ensemble en même temps et ils tournent ensemble. Est-ce que tu peux dire ça autrement? Plus simplement, je peux parler de ça pratiquement, mais tu peux le décrire. C'est juste un modèle technique où le point plus peut être avec le moins ou vice-versa. Ils fonctionnent ensemble et par rapport à nous, uniquement l'un ou l'autre est exprimé. Et lorsque nous les connectons, on les branche les uns sur l'autre et que ces deux composantes fonctionnent ensemble, alors ça c'est ce qu'on appelle atteindre le but de la création. Mais question, quelle est la force qui m'aide à atteindre cet état? Le Créateur. Est-ce qu'il m'aide à atteindre cet état? Le Créateur, la réponse, le Créateur est le moyen ou le milieu où est cet amour. C'est là que je dois opérer la révélation du Créateur. Non, tu mets ensemble toutes sortes de phrases. C'est pas que j'aime quelqu'un. C'est quelque chose avec quoi tu luttes. Uniquement l'équilibre correct entre le plus et le moins. Lorsque j'élève les deux et que je découvre le Créateur, c'est ça qu'on appelle l'amour. Donc l'amour et le Créateur, c'est la même chose. Lorsque tu es venu au Rabach, est-ce qu'immédiatement tu as entendu parler de l'amour, etc.? Le Rav. J'avais lu des articles, même avant le Rabach, l'amour des créateurs, l'amour du créateur, l'amour des créatures, l'amour du créateur. Est-ce que tu as abordé la Kabbalah avec l'amour? Non, d'aucune façon. Jusqu'à ce que j'arrive au Rabach, même à la phase préparatoire avec lui, j'ai pensé que la sagesse de la Kabbalah est vraiment une science vraiment sèche que je devais apprendre. Et lorsque j'ai entendu parler d'aimer les autres pour la première fois, comment est-ce que tu t'es comporté? Je regardais ça d'abord vraiment comme un supplément. Peut-être que c'est comme ça que ça t'apparaît. J'ai compris que ces mots étaient des mots terrestres de ce monde et qu'ils n'étaient pas liés à moi, ne se référaient pas à moi et ne me concernait pas. Mais cela parlait de qualité humaine et pas spirituelle. Mais il a expliqué l'amour comme quelque chose, il m'a expliqué l'amour comme étant quelque chose de supérieur. Et par rapport à quelque chose, l'appréciation de quelque chose de supérieur d'une relation, d'une connexion supérieure à un idéal. Lorsque je t'écoute, je peux comprendre que ce principe de aime ton prochain comme toi-même est vraiment très élevé, vraiment très difficile à expliquer. Le Rav, simplement, on peut réaliser ça dans la dizaine, simplement faire cela. C'est tout. Prends ça comme ça et faites ça d'une manière vitale pour arriver à cela. Il faut essayer d'arriver à cela aussi rapidement que possible jusqu'à ce qu'avant les souffrances naturelles nous forcent à arriver à cela par un chemin long et graduel. Deux questions de Vénus. Est-ce qu'une personne peut régner sur sa haine? Est-ce qu'elle peut pas régner sur elle peut juste la couvrir avec son amour? C'est pour ça qu'il est écrit que l'amour couvre tous les crimes. Donc c'est uniquement ma haine que je peux couvrir ou celle d'un autre également? Non, tu ne couvres pas celle d'un autre. Tu fais en sorte que toi, tu incluras toutes les qualités en toi et les transformes les qualités négatives en positives. Il n'y a pas de qualité négative. Comment positive, pardon. Comment est-ce qu'une personne peut
se comporter si la haine le surmonte, même s'il est kabbaliste. Qu'est-ce que tu peux y faire? Et quand la haine te prend le pas sur toi, qu'est-ce que tu peux y faire? Tu ne peux pas la combattre d'une façon. Mais comment est-ce que tu peux combattre si tu n'as rien d'autre? Ou si tu vas au groupe et que avec la lumière qui corrige, cela te donne une force positive, alors là, ça va équilibrer la force négative entre les deux forces, ton moteur, ton âme, commence à fonctionner. Donc, tu opposes l'éthique ou d'autres formes comme celle-là. Dieu nous en préserve, l'éthique ou par tout autre moyen. Tout ce qui a été fait selon как-то его приукрасить, одеть, скрыть. И поэтому это только отдаляет нас от его. Les approches terrestres, c'est uniquement afin de rendre l'ego plus beau, adoucir l'ego, mais cela ne donne vraiment aucun résultat. À notre époque, il apparaît dans sa pleine profondeur et on peut voir практиками. И сегодня, если ты ходишь там ко всяким мистикам, ко всяким методикам, sérieusement, c'est comme une source qui fonctionne. Ouais, tu peux passer par toutes sortes de mysticisme, etc. Mais les gens ne se privilégient pas à la drogue, l'ego, ci, cela nous met tellement de pression dans la vie que la chose la plus simple devient simplement, tu ne dois même pas injecter quoi que ce soit, juste fumer un peu d'herbe et c'est tout. Mais sans les normes humaines, les gens s'entretueraient. Quelles normes de comportement parles-tu? S'il n'y a pas de police ou quoi que ce soit. Alors, tu n'as plus rien. Tout est créé sur la crainte, la peur. Regarde les enfants qui vont à l'école de nos jours. À quoi tiennent-ils maintenant? Tout est basé sur la crainte. Peut-être un petit peu de récompense, mais ce n'est pas un comportement qui fonctionne de cette façon ou d'une autre. Mais tout est basé sur l'ego. L'ego est devenu trop grand. Simplement, il grandit, et par conséquent, il ne nous reste rien en dehors d'utiliser la j'ai plus de son. Nous travaillons plus dans toutes sortes de formes de morale ou d'éthique, etc. Aujourd'hui, c'est une blague parce que rien de tout cela ne fonctionne. On a besoin uniquement de la force opposée à l'ego. C'est ça qu'on doit extraire de la nature. Uniquement la Kabbale parle de cela. Et la sagesse de la Kabbale, nous devons toujours apprendre comment l'utiliser. Ce n'est pas que nous l'utilisons et которая там 20 лет назад начала что-то делать. Et que faisons ça de façon efficace. Nous sommes vraiment le premier groupe qui travaille là-dessus depuis 2000 ans. Et par conséquent, nous ne pouvons pas dire immédiatement comment cela est fait et ce qui doit être fait, etc. Mais on a un cadre initial pour nous élever au-dessus de l'ego et qui a été créé pour nous. Et cela est appelé utiliser l'ego? Oui, cela s'appelle utiliser l'ego correctement. Et tu sais que cela grandira, qu'il grandira? Oui, ce n'est pas comme cela est fait dans les enseignements orientaux. Sergei demande, est-ce qu'on peut créer des exemples?
Потому что эта любовь находится на другом уровне. Это взаимоотношение плюсов и минусов в двух людях. Когда они не уничтожают противоположные... L'amour est dans une relation complètement différente. La relation entre le plus et le moins on utilise l'un comme l'autre et on les annule pas, on les annihile pas. Tout comme Никак. Вы должны прийти в группу, серьезно заниматься. Движение в группе, занятия. Dans ton ego, tu ne peux ressentir ça. Il faut arriver à un groupe et étudier sérieusement. Et le progrès dans le groupe et l'étude dans le groupe éveillera sur toi une certaine énergie qui est cachée dans la nature. Et là, tu commenceras à ressentir ta propre énergie négative. Et tu verras, entre le plus et le moins, tu découvriras la force supérieure et comment elle remplit le monde. Et cela est appelé la force positive et la négative entre la force entre le plus et le moins, c'est ce qu'on appelle le créateur. Sergei de Hambourg qui demande est-ce qu'on n'obtient pas plus de l'éthique que quelqu'un qui veut tuer quelqu'un le fait directement? Le Rav. Oui, cela existait, c'est vrai, mais à notre époque, cela ne peut plus fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous augmentons les punitions, la police. Regarde ce qui est poussé vers nous, tellement de programmes qui ont à voir avec les meurtres, la violence, les choses mystiques, des viols, la violence, etc. C'est également tout un autre sujet, l'éthique. Le Baal HaSulam a écrit ce sujet également. Mais non, mais nous parlons d'une relation émotionnelle. Et même la relation intérieure émotionnelle, aujourd'hui, elles sont complètement perdues. Ce n'est pas les romans où tu lis de ce qui s'est passé il y a 200 ans, combien cela était grand, quand on était sous la lune et que les étoiles brillaient, que c'est si magnifique et que Dieu va t'aider. Tout cela est passé, c'est du passé. En fait, nous avons encore toute une soirée aujourd'hui, alors tout le monde peut en profiter. De 7h en Israël, 7h30. 6h30, pardon. Donc, l'amour pour nous-mêmes, l'amour de la satisfaction, c'est l'amour égoïste. Et l'amour pour remplir les autres, c'est l'amour dont tu parles? Oui. Mais lorsque on remplit un autre, on ressent le Créateur qui est à l'extérieur de nous et cela nous donne l'adhésion avec lui. Lorsqu'on sort à un nouveau niveau, ce n'est pas connecté avec la vie, la mort comme on l'a aujourd'hui, mais on a tous ces états holistiques. Non, ce n'est pas l'amour altruiste de ce monde. Donc, il faut toujours que tu tendes au Créateur. Oui, toujours essayer d'atteindre cet état supérieur. Sinon, à quoi ça sert? Moshe qui demande, est-ce que tu penses que ce sera toujours explicable aux gens? Un jour explicable aux gens, pardon. Tu ne peux jamais expliquer aucun état spirituel aux gens correctement parce qu'ils n'ont pas le récipient pour cela. Attends, mais le rôle, le but de la création, c'est d'arriver à cela et d'amener tout le monde à cela. Oui, c'est comme cela que tu les amènes à cela lorsqu'ils seront tellement vides et qu'ils voudront écouter et vraiment intérieurement ressentir que tu as raison, parce que ça n'a rien à voir avec s'ils n'ont pas les qualités pour cela, ils seront incapables de le reconnaître et d'une certaine manière, se recréer à nouveau. Et ainsi, tu as été très direct aujourd'hui, Rav. Comment je peux répondre d'autre à cela?
Donc nous devrions aimer, souhaiter, nous aimerions souhaiter quelque chose pour vous. Suivez la tradition du Tout Béav ce jour-ci. On aimerait voir plus de mouvements entre les gens qui se les rapprochent plus à découvrir le Créateur et le monde supérieur et les ramener à cet état unique qu'on appelle l'âme unique, ce qui existait avant la brisure. Et alors on comprendra ce qu'est l'amour, oui. Et c'est comme cela que chacun d'entre nous aura le sentiment d'un amour global, infini et éternel. Bonne chance et au revoir. À très bientôt.